नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽस्मि मंगलम् कुंकुंदारी उजेन्द्रमोसुमंगलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः निदाता समय साहब उसने सिद्धे का था बीजों पैराग्राफ मात्र जिनके अधिष्ठान विद्वान नहीं है, क्या कहते हैं, पर की हिंसा करूं कि दया पाऊं कि पर वस्तु मारी, ऐसा जो एकत्व अधिष्ठान मिथ्यात्व है, ये जिसको नहीं है, मुनि की प्रधानता से कथन है, जिसको ये नहीं है वे कोई विरले, कोई मुनि कुंजर, मुनि वर कोई विरले, शत्रु हेतु ज्ञप्ति जिसके क्रिया देह की क्रिया तो नहीं, पर दयादान रागादि की क्रिया तो नहीं, जिसको सतरूप हेतु ज्ञप्ति एक क्रिया, पर्याय में सतरूप पर्याय तो सत है, अहेतुक है, कोई राग था तो हुआ ऐसा ही नहीं, ज्ञप्ति जानन क्रिया, पर्याय में जानन क्रिया, ये सतरूप हेतु ज्ञप्ति ही शब्द लिया है। धर्मी को सत हेतु ज्ञप्ति ही क्रिया एक होती है, एम कहते हैं। पर्याय में राग से भिन्न, पर की एकत्व बुद्धि से भिन्न, अपनी ज्ञप्ति क्रिया के पर्याय में जानन क्रिया होती है, यही एक क्रिया है। धन्यवाद। अंतर भगवान आलेश्य होना, विनायक स्वभाव दृढ़ है और ज्ञान स्वभाव गुण है, यानी ज्ञप्ति क्रिया जिसकी पर्याय है। क्योंकि राग ने पर वस्तु से भिन्न अपनी चीज विनायक स्वभाव ज्ञान रूप जानी है, विनायक स्वभाव दृढ़ स्वभाव वस्तु ज्ञान रूप जानी है, तो उसकी ज्ञान क्रिया एक है। जो धार्मिक क्रिया जिसकी ज्ञप्ति जानन 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 ज्ञान स्वरूप चैतन्य विनायक भाव एनो जी ज्ञान स्वभाव यानी वर्तमान परनेकता बुद्धि गई, अपना पर्याय में अपना दृढ़ की एकता बुद्धि हुई, तो विनायक भाव उसका ज्ञान गुण स्वभाव उसकी वर्तमान में ज्ञप्ति जानन क्रिया मात्र एक क्रिया है। धर्म धार्मिक क्रिया
ये संज्ञक दृष्टि ने पण ऐसे होता है। यहाँ मुख्यपणु मुनि नो तीन कषाय का अभाव है। हाँ मुनिपणु कैसा होता है कहते? हाँ, मुनि ने पंच परमेष्टि में आया है तो उसकी क्रिया पर्याय में कैसी होती है कि ज्ञप्ति एक जिसकी ज्ञप्ति ऐसा समझे, ज्ञप्ति ही जिसकी एक ही अनेक। जानन क्रिया जानन क्रिया जानन क्रिया जानन क्रिया रूपी परिणमन एक ही जिसकी क्रिया है। मुनिपणु। धार्मिक क्रिया, हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, भोग, वासना, ये तो पाप है। दयादान, व्रत, भक्ति, पूजा ये तो पुण्य है। ये धर्म नहीं, ये धार्मिक क्रिया ही नहीं। धार्मिक क्रिया धर्मी ऐसा जो भगवान विनायक स्वभाव, उसका धर्म जो त्रिकाली ज्ञान स्वभाव, उसकी परिणति वर्तमान में ज्ञप्ति क्रिया, जानन क्रिया। श्रद्धा की क्रिया, एक रूप स्थिरता की क्रिया। यही बात से भाई वितराग महाराज लोगों ने एकांत लाते हैं। आज तो एकांत ही है, एक ही ज्ञप्ति क्रिया धार्मिक होती है। शरीर की क्रिया तो जड़ की है और अंदर दयादान की क्रिया तो राग ने विकार की है। ये कुछ आत्मा की क्रिया धन नहीं। सत्ता सब अस्तित्व सब आत्मा ज्ञान है। ये तो ज्ञप्ति क्रिया है। ज्ञप्ति उसकी एक क्रिया नीचे है। आत्मा विनायक स्वभाव, उसका ज्ञान गुण, तो एक ज्ञान गुण की परिणति वस्ती एकत्व बुद्धि हटकर स्वभाव में एकत्व बुद्धि हुई तो ज्ञान की एकत्व व्यक्ति क्रिया ही एक आत्मा की क्रिया है धर्म। व्यवहार क्रिया साधन कहता है ना, तो निकाल दिया है। अमृतचंद्राचार्य को पाठ में आया ने, पाठ में कुंडाचार्य कहते हैं मुनि न लिपई स्वयं स्वयं कमेण मुनि न लिपई। ये पोते कहते हैं पाठ सिद्धि। એનો અર્થ ઉनको અમૃતચંદ્રાચાર્ય થયો। અનાદિ કાળનો અભ્યાસ નહીં અને બાહ્યલક્ષીનો અભ્યાસ, દયા દાન વ્રત ભક્તિ ધમ भक्ति पूजा यात्रा ये मान ही लिया है नहीं। एक
भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप त्रिकालीय ज्ञायक भाव, उसका ज्ञान गुण स्वभाव અને જ્ઞાન ગુણની અથવા એ અનંત ગુણની परिणति ये ज्ञप्ति क्रिया एक ध्यान से लिया और आनंद गुणनी ज्ञप्ति एकाकार क्रिया ज्ञान आदि आनंद गुण का पिंड प्रभु वो तरफ में एकत्व की क्रिया, ये ज्ञप्ति क्रिया, श्रद्धा की क्रिया, शांति की क्रिया, आनंद की क्रिया, वीर्य की क्रिया संगत ये बताने यहाँ ये ज्ञप्ति क्रिया कहने में आया है। अरे आई बात से शांति भाई आओ मार्ग से। हाँ विश्व थी मेरा प्रभु ज्ञान स्वरूपी विनायक भाव, उसकी दृष्टि होने से पर की दृष्टि एकत्व बुद्धि नाश होने से भगवान विनायक स्वरूप में ज्ञान रूप में एकत्व होने से ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, शांति की पर्याय, आनंद की पर्याय, ये आनंद गुण की पर्याय उसको यहाँ ज्ञप्ति क्रिया कहने में आया है। समझा है तो समझो प्रभु मार्ग लोग अलौकिक है भाई। ज्ञान की प्रधानता से कथन है, तिथि ज्ञप्ति क्रिया कहने में आया है। जानम 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 लेखन श्रद्धा शांति वितरागता आनंद आदि क्रिया को सबकी अनंत गुण की एकाग्रता की पर्याय की अवस्था, उसको यहाँ ज्ञप्ति क्रिया ही जिसकी आत्मानी धर्मी जीवनी एक क्रिया है। समझा इसे? अभी बात है। सतरूप है कि जानन क्रिया, श्रद्धा क्रिया, आनंद की क्रिया, वीर की क्रिया, अनंत गुण की क्रिया उत्पाद रूप सत है। उत्पाद रूप सत है। उत्पाद भाई ध्रुवयुक्तम सत। तो आज एक ज्ञानम क्रिया, श्रद्धा क्रिया, आनंद क्रिया, शांति क्रिया, एक क्रिया सतरूप उत्पाद सत है। माने सत है तो उसका हेतु कोई हेतु नहीं है, उसका हेतु कौन? अनैत एक रूप है। શું સમજાયું છે? ટૂંકા શબ્દમાં નિરબ કર્યું છે. કુંકુંદાચાર મહામણી સંત એને કે નથી જેને અદૃષ્ટાય શુભાશુભ ભાવનું ક્રમથી તે લેપાતો નથી, એનો અર્થ આ કર્યો છે. શુભ શુભ વિકલ્પથી લેપાતો નથી એટલે કે તે મુનિ લેપાતો નથી, એમાંથી નાસ્તીમાંથી કાઢ્યું કે અપની જ્ઞપ્તિ ક્રિયા જેની ક્રિયા છે એની જેને ઉત્પત્તિ ક્રિયા કરી છે
હા 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 સમજાય છે. હો સંતોએ કરુણા કરીને જગતને એના રૂપમાં બેહાયા છે. પ્રભુ તું ત્યાં જા. પ્રભુ તું હેરાન થઈ ગયો છું ભાઈ. આ ઘર વિના બહાર ચલા પુણ્ય ને પાપ ને પરના સંયોગમાં હું મૂંઝાઈ ગયો છું. હા 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 શુભ ને શુભ ભાવ અને સંયોગી સ્થિર તેમાં તારું અસ્તિત્વ માનીને પ્રભુ તું મૂંઝાઈ ગયો છે. પ્રભુ તારી મૂંઝવણ ટળે ક્યારે? એના ઉપરથી દ્રષ્ટિ છોડી જ્યાં તારું સત છે. હા એવું જે જ્ઞાયક સત્તા છે સર્વત્ર સર્વક્ષેત્રે સર્વકાળે બિરાજમાન પ્રભુ. એવો એ જ્ઞાયક ભાવ ત્રિકાળી એનો જે જ્ઞાનરૂપ ગુણ એની અંદર દ્રષ્ટિ દ્રવ્યની થતા પર્યાયમાં જ્ઞપ્તિ શ્રદ્ધા શાંતિની પરિણતિ થાય. એક જ ક્રિયા ધાર્મિક અને ધર્મની છે. એમાં અહીંયા અત્યારે તો કે આ બહારની રાગની દયા અને વ્રતને સાધન ત્યાં છે ને ભાઈ તો આવું થયું છે એને એ સાધનનો આરોપ આપીને સાધન થયું પ્રભુ શું કરે. હા હા એને આરોપ આપીને વાત કરી. બાકી વસ્તુ તો આ છે. હા હા અરે એના જ્ઞાનમાં પણ આવા સત્યનો સ્વીકાર આવે નહીં તો સ્વભાવ સન્મુખ થઈને પ્રતિક્રિયા કેમ કરે? જેના જ્ઞાનમાં જાણવામાં પણ આમ ન આવે કે આ વસ્તુ છે અને તેનો ગુણ જ્ઞાન છે, તેમાં એકાગ્ર થવું તે મારી ક્રિયા છે, એવું જ્ઞાન ન આવે એ સ્વભાવ સન્મુખ કેમ થાય? અને એ વિભાવથી પરથી વિમુખ કેમ થાય? આ શબ્દમાં તો બહુ ભર્યું છે. જાણક ક્રિયામાં અહેતુક છે પર્યાય. જાણવા દેખવાની સ્વભાવ લક્ષે જે ક્રિયાથી પર લક્ષે જે એકત્વ બુદ્ધિ હતી એનો નાશ કરી રાગ હું એનો પણ એકત્વનો નાશ કરી ચૈતન સ્વભાવ તેના તરફનો વર્ણ ઝુકાવ કરી અને જે પર્યાયમાં પરિણતિ જ્ઞાન પર્યાય શ્રદ્ધા પર્યાય શાંતિની પર્યાય આનંદની પર્યાય વીર્યની પર્યાય સ્વચ્છતાની પર્યાય પ્રભુતાની પર્યાય એ આનંદ ગુણની પર્યાયને અહીંયા જ્ઞપ્તિ ક્રિયા તરીકે કહેવામાં આવી છે. એકલી જ્ઞાનની જ ક્રિયા એમ નહીં. સમજાય છે કાંઈ? આખું છે કામ પ્રભુ. નવરાશ મળે, ફુરસત
ફુરસદ ન મળે. સંસારમાં કામ આવી નવરાશ કરશું એમાં આવી વાત તદ્દન હા હા ધાર્મિકને નામે કરતો હોય ભરતો એ પણ નહીં. હા હા એ પણ રાગ છે. એ રાગની ક્રિયા તે અધર્મ છે. હા 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 અને જ્ઞપ્તિ ક્રિયા તે ધર્મ છે. આ શું છે? ભગવાન જ્ઞાયક સ્વભાવ વસ્તુ તેનો જ્ઞાન મુખ્યપણે સ્વભાવ મુખ્ય તેમાં અવિના ભાવે અનંત ગુણ એના અનંત ગુણનું વર્તમાન દ્રવ્યની દ્રષ્ટિ હોવાથી રાજની એકતા તૂટી ગઈ હોવાથી સ્વભાવની એકતા પ્રગટ કરી હોવાથી જ્ઞાતિ એક જ જેની ક્રિયા છે એ એકાંત કે છે. હા હા નિશ્ચય નહીં છે ને સમ્યક એકાંત છે. હા હા ઘણું 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 ભયું છે. હા હા આ તો જેને ભવનો ડર લાગ્યો હોય અરે રે ક્યાં જઈને ઉભરીશ, હું કોણ અને ક્યાં જઈને જઈશ, તો મારી ચીજ શું છે કે જેથી મને પરિભ્રમણમાં ઉપજવું બંધ થાય. હા હા ચાહે તો દેવનો ને શેઠનો ભાવ હોય એ પણ ભાવ તો કલંક છે. એમ જેને અંતરમાં થયું છે ભલે 8 વર્ષનો બાળક હો કે કરોડ પૂર્વનો આયુષ્યવાળો મનુષ્ય હો. પણ ભગવાન તો અંદર જ્ઞાન સ્વભાવે બિરાજમાન એના જ્ઞાન ગુણ ને આનંદ ગુણના રૂપવાળો આનંદ ગુણના રૂપવાળો રૂપવાન એટલે સ્વરૂપવાન. હા 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 એવો ભગવાન અંધગુણના સ્વરૂપ વાળો તેના તરફની એકાગ્રતાથી એટલે કે દ્રઢ સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ હોવાથી પરની એકતા તૂટવા હોવાથી પર્યાય બુદ્ધિ નાશ હોવાથી દ્રવ્ય બુદ્ધિ પ્રગટ હોવાથી પર્યાયમાં જ્ઞપ્તિ ક્રિયા એક જ ધાર્મિક ક્રિયા છે. હા 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 ગજબ કામ કર્યું સાહેબ. આ એક શબ્દોમાં તો ગજબ કામ કર્યું. હા હા ભાઈ તારા હિતની વાત છે અને એમ લાગે કરે એનું આ બધું કરીએ છીએ બધું ખોટું ઉડાવી દે છે. દયા કરીએ વ્રત પાડીએ બાપુ ભાઈ તને નુકસાનના કારણો છે એને ઉડાવે છે. પ્રભુ તને લાભના કારણમાં લઈ જવા માંગે છે. હા 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 હું એનો અનાદર ન કર એમ એકાંત છે એમ ન માન પ્રભુ. હા 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 તને ભગવંત કરવા માંગે છે. તું ભગવંત સ્વરૂપ છો ને પ્રભુ. હા 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 ભગવંત સ્વરૂપ જ છો તો હું વિનાયક ભાવ કે છે હમણાં વિનાયક ભાવ તો ભગવંત સ્વરૂપ. એને પર્યાયમાં ભગવંતપણું પ્રગટ કરવા તમને બતાવે છે પ્રભુ. હા હા હા
તું ભગવાન થા, તું પામર ન રે, તું ભવમાં ન રે, તું રાગમાં ન રે, એમ એની મોટપને પ્રગટ કરવા માંગે છે. આ પામરતાનો નિષેધ કરીને પ્રભુ અરે આ કોને મીઠું ન લાગે પ્રભુ. એ વસ્તુ છે ને. હા તો આટલો શબ્દ આવ્યો છે. માત્ર जिनके अदशान विद्यमान नहीं, क्या हिंसा, झूठों, चोरी, विषय परिग्रह, अहिंसा, सतदत्त अपरिग्रह બનતા બે નીકળ્યા. એવું જ એકત્વ બુદ્ધિ જેને નથી, અથવા નારકી મનુષ્ય આદિ હું છું એવી એકત બુદ્ધિ નથી, અથવા પરદ્રવ જે છે ધર્માસ્તિ આદિ અનંત પરમાણુ આદિ જીવ અનંત આદિ દેવગુરુ નહીં શ્રી કુટુંબ આદિ બધા આત્માઓ છે એ હું નથી. એવી જેને એકત બુદ્ધિ પરથી તૂટી છે એ મનિરાજ મહાશોક વિરલ જીવ છે. તરણ તરણ તારણ તરીને ઉભા છે, સંસાર સમુદ્રથી કેળે ઉભા છે. હા એ વિતરાગ મહારાજ. મુનિ કુંજર મુનિની વ્યાખ્યા કરી છે. બાકી તો સંકિતની પણ એ વાત છે, પણ સંકિતમાં હજી ત્રણ કષાય છે એથી એને વાતને ગૌણ રાખ્યું, અને મુનિને તો ત્રણ કષાયનો અભાવ છે એથી તેની જ્ઞપ્તિ ક્રિયા બહુ ઊંચી અને નિર્મળ છે. સમજાણું? આવો ઉપદેશ છે. હવે તો તમામ હલે આમ કરો તો હું કરો શું બાપુ? કરવું નથી, ઠરવું થાય તો. ઠરવું એ કરવું નથી. સ્વરૂપ ભગવાન, મહાસત્તા ચૈતન ભગવાન, ભગવત સ્વરૂપ પરમાત્મા પરમેશ્વર સ્વરૂપ પ્રભુ, એમાં ઠરવું એ કઈ કરવું નથી. હા એક પર્યાયમાં ગજબ કર્યું છે એટલે જરી રોકાય, અડધો કલાક થાય છે. એનો પાર નથી. કોઈક વિરલા મુનિ કુંજર શત્રુ અહેતુ જ્ઞપ્તિ એકાંત કરે છે. એકાંત નું જ્ઞાન થાય ત્યારે પછી અનેકાંત નું જ્ઞાન વિસ્તાર થાય. સમજાણું કાંઈ? અરે આવું સાંભળવું મારો મુશ્કેલ પડે. પ્રભુ તારા ઘરની વાત છે ને, તારું ઘર ભર્યું ભંડાર છે. તારા ઘરમાં તો પ્રભુ અનંત અનંત લક્ષ્મી
જ્ઞાનની, દર્શનની, આનંદની, શાંતિની, વિતરાગતાની બધી લક્ષ્મી પૂરી ભરી છે ને. હા 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 હા, અનંત અનંત લક્ષ્મીનો ભંડાર છે ને, એને ખોલવાની આ કળા છે. હા હા હા, એવો જે ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ, પૂર્ણ વિતરાગ સ્વરૂપ, પૂર્ણ જ્ઞાયક સ્વરૂપ, પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ, પૂર્ણ પરમાત્મા સ્વરૂપ. હા હા, પૂર્ણ પરમેશ્વર સ્વરૂપ પ્રભુ. હા, એવી પરમેશ્વરની દ્રષ્ટિ થતા તારી પર્યાયમાં પ્રભુ અનંત ગુણ જીતની સંખ્યામાં છે, એ બધી પ્રણતિ રૂપી ક્રિયામાં આવી જશે. હા હા હા, અનંતા અનંતા ગુણોની ક્રિયા પર્યાય રૂપે પરિણમન પ્રભુ થશે. હા હા હા, તને આનંદનો સ્વાદ આવશે. તારી પ્રભુતાની પર્યાયમાં પ્રભુતા કેટલી છે તેની તને પ્રતીત થશે. હા હા હા, તારા આનંદના સ્વાદમાં પૂર્ણ પ્રભુ આનંદના મૂર્તિ એવી તને પ્રતીત થશે. હા હા હા, ગજબ કામ કર્યું છે ને. હા હા હા, થોડે શબ્દે ઘણું કરીને જાણજો એમ લખ્યું. થોડું લખ્યું, ઘણું કરીને જાણજો. હા હા હા, દુનિયાથી વાત જુદી છે પ્રભુ. હે હા હા, આનંદનો નાથ પ્રભુ, જેની અમૃતની ધારાથી ભરેલો હા હા અમૃત સાગર પ્રભુ, એનો જ્યાં સ્વીકાર દ્રષ્ટિમાં થયો અને રાગ ને પરની એકત બુદ્ધિનો નાશ થયો, ત્યાં એની પર્યાયમાં સ્વતરૂપ અહેતુ જ્ઞપ્તિ ક્રિયા પ્રણતિ પ્રગટ થઈ, ઉત્પાદ થયો. ધ્રુવ રૂપે તો જ્ઞાયક ભાવ છે, એના અનંત ગુણ રૂપે ગુણ સ્વરૂપ છે, એ પણ ધ્રુવ છે. પણ આ પ્રણતિમાં એની જ્ઞપ્તિ ક્રિયા ઉભી થઈ. સમજાય એમ છે પ્રભુ. हिंदी मानो आ रही तो शेर भी तो समझ में आया. अंदर भगवान पूर्णानंद को नाद भरा है, एनी प्रणति. हा 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 हा, ભર્યા ભંડારને તાળા ખોલી નાખ્યા. હા હા, દયાદાન ને વ્રતની ક્રિયા મારી, એમાં તાળા બંધ હતા, એ મિથ્યા થા. અરે આખું કામ પ્રભુ શું થાય? તારી મોટપની વાતો કરતા હિણપની તને માચમાં આવતા તને લજ્જા આવે છે. અરે આવું હોય? પણ એ પુણ્યને પાપના ભાવ લજ્જાસ્પદ છે, તેવું કર્મજનિક છે, એ તારા સ્વભાવજનિક નથી. હા 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 હા, વધારે કેમ નીકળે છે? ફક્ત હી અને એક બે શબ્દમાં બધું ભર્યું છે. સમજાય છે કઈ? હા 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 હે હા, એ ને એક. હા હા હા, પ્રભુ એ અમરચંદ્રાચાર તાળા ખોલીને એનો ખજાનો એને નજરે બતાવ્યો. ભાઈ, આ ખજાનો તું છું ને, આ ખજાનામાંથી નીકળેલી આ દશા છે ને પ્રભુ.
હા 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 હે આ શુદ્ધોપયોગની વાત છે ને. એ ઉપયોગનો એકો રાખો અત્યારે. હા તો અત્યારે એ વળી ઝઘડામાં જાય છે. આ તો પરણતી છે સદુપયોગ કહો તો વાંધો ને, પણ આ તો પરણતી અત્યારે ગઈ. ગ્રહ ગુણ ને પર્યાય 3 લેવા છે. હા 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 એક લીટી અટક્યું. હા જેને રાગ ને પર પદાર્થ મારા છે એમ એકત્વ તૂટી ગઈ છે, એને આ સ્વભાવ સ્વરૂપ ભગવાનમાં એકત્વ બુદ્ધિ થઈ છે. તે ધર્મીને કોઈ વિરલ ધર્મી હોય છે. હા 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 પાંજરા પોળમાં જેમ અનેક પ્રકારના ઢોર હોય એમ આ ચીજ નથી કે છે. આ તો કોઈ વિરલ હોય છે. હા 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 હે હા હા સતરૂપ ઉત્પાદ, સતરૂપ ભગવાન આત્મા, સત્તારૂપ વસ્તુ, એનું ગુણ જે અનંત ગુણ પણ સત્તારૂપ સત વસ્તુ, એની પરિણતિ જે એને અવલંબે થઈને થઈ એ પણ સતરૂપ છે. ઉત્પાદ પણ સત છે. ઉત્પાદ વય ધ્રુવયુક્તમ સત, તેનું તન સત है, વસ્તુ સત है. એમ ઉત્પાદ જે ધાર્મિક ક્રિયા વિતરાગી દશા આનંદની દશા ઉત્પન્ન હોય એ પણ સત છે. હા હા તે સત અહેતુક છે, એને કોઈ હેતુ નથી. ગજબ વાત છે કે ભાઈ રાગની મંદતા ક્રિયા તો આ જ્ઞપ્તિ ક્રિયા થઈ, એને હેતુ નથી. અરે નિશ્ચયથી જ્ઞપ્તિ ક્રિયાને દ્રવ્યગુણને હેતુ નથી. સમજાણું કાંઈ? ભાગ હોય ને કાને પડ્યું છે. હા હા ભગવાનનો સંદેશ આપે છે આ તો. હા 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 સતરૂપ ઉત્પાદ છે. હો ટીકાની વાત નથી. આ તો ઉત્પાદ પર્યાય થઈ છે ધર્મની. શાંતિ આનંદ વિતરાગ પર્યાય, અરાગી પર્યાય, વિતરાગી પર્યાય, આનંદ પર્યાય, પ્રભુતાની પર્યાય, પ્રત્યક્ષ આનંદ, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનની પર્યાય. હા 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 કર્તા કર્માદિ એક સમય કી પર્યાયમાં ષટકાયથી પ્रणति ઉભી થઈને એ સતરૂપ અહેતુક છે. હા 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 એ પ્રણતિને કોઈ રાજની મંદતાની હેતુ નથી ને દ્રવ્યગુણની હેતુ નથી. હા 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 સમજાય તો સમજવું બાપુ. આ તો 3 લોકના નાથ જીનેશ્વર પરમેશ્વર એના પોકાર છે પ્રભુ. દુનિયાને એવું લાગે કે આ તો અમે બધું હાલે છે એનાથી બીજું બાપુ બીજી છે, વાત બીજી છે ભાઈ. હા વસ્તુ તો બીજી હૈ. હા હા
સતરૂપ અતહેતુ જ્ઞપ્તિ એ જાનન આનંદ શાંતિ નિર્મળ પર્યાય પ્રગટ हुई आनंद गुण में एक ही जिसकी एक क्रिया है એમાં રાજનો મેળ નથી. આનંદ ગુણની પર્યાય પ્રગટ હોય છતાં તે એક રૂપ છે, ભેદ નથી તેમાં. આવી વાતો હોય છે. પ્રભુ તારી વાતની મોટપ છે. પ્રભુ તારી મોટપને તું ભૂલી ગયો છો અને જેમાં મોટપ નથી તેને મોટપ આપી અને મહિમામાં ત્યાં ગૂંચાઈ ગયો છો તું. એ દયા દાન પૈસા પૂન ધૂળ બારની બહારની કી જે મહિમા વાળી નથી તેમાં મહિમા કરીને મૂંઝાઈ ગયો પ્રભુ. ભોગીભાઈ આવી વાત છે. મારા પતિ ભાઈ ભાગદે હમણાં. અરે પ્રભુ શું કહીએ. ત્રિલોકનાથ જનેશ્વર પરમાત્મા ના હુકમ છે. પરમાત્માની આ આજ્ઞા છે. અનંત તીર્થંકરોનું આ આજ્ઞાનું રૂપ છે. તને એકાંત લાગે તો પ્રભુ છોડી દેજે. સન્નક નહી છે ને, નિશ્ચય નહીં છે તે એકાંત છે. અને આનો એકાંત થઈ પછી રાગ છે તેનું જ્ઞાન એકાંતપણે થાય. સમજાણું કાંઈ? ઘણું ગંભીર છે, ઘણું ગંભીર છે. સંતોના હૃદયો ઘણા ગંભીર ભાઈ. દિગંબર મુનિઓની શું વાતું કરવી. પરમેશ્વરીમાં ભળેલા એ પરમેશ્વરની વાતો કહે છે. પ્રભુ તું પામર નથી, તું રાગ વાળો નથી. એ દયાદાન ને વ્રતના પરિણામે રાગ એ વાળો તું નથી. તું તો આનંદ ગુણ વાળો છો. આવી વાતો છે. इसकी एक क्रिया दूसरी बात कि परिणति लीधी पर्याय. सतरु अहेतु विनायक ही जिसका एक भाव है. अदरक वस्तु आत्मा सतरूप है भगवान. अहेतु है, कोई हेतु बेतु नहीं, कोई करता भरता इन्होंने है नहीं. भगवान आत्मा वस्तु है नो, कोई करता भरता है नहीं. सतरूप अहेतु विनायक ही जाननार 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 टीका हो. विनायक ही ज्ञान की प्रधानता की बात है. ताकि परम परिणामी स्वभाव ही जिसका एक भाव है, एक भाव है. भगवान विनायक स्वभाव वस्तु द्रव्य तरीके वस्तु तरीके विनायक स्वभाव ये जिसका एक भाव है એનો એક જ ભાવ છે. આદર લીધા કઈ પર્યાય લીધી હતી, જ્યાંથી ઉપાડીને પર્યાયથી ઉપર કર્યા. પર્યાયમાં ભાન થાય છે ને, એ પર્યાયની વાત કરી. પછી પર્યાયમાં ભાન કોનું થયું
કે સતરૂપ જ્ઞાયક ભાવનું. હા 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 સમયસાર સાક્ષાત ત્રણલોકના નાથ જનેશ્વર દેવ પરમેશ્વર એની વાણી છે પ્રભુ. હા 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 જેને ગંધર્વો ને ઇન્દ્રો સાંભળે છે એને પણ એમ લાગે છે અરે અમે તો પામર છીએ, આ ક્યાંથી કે પર્યાયમાં સમ્યક હોવા છતાં. હા હા आओ महाप्रभु विनायक एक जिसका भाव એની આગળ અમારી જ્ઞાતિ ક્રિયાની ધાર્મિક ક્રિયા તો પામર છે. ક્યાં પૂર્ણ પરમાત્માની ક્રિયા કેવળ જ્ઞાનની, ક્યાં અમારી આ ધાર્મિક. હા હા પણ એ ધાર્મિક ક્રિયાનું ધ્યેય વિનાયક એક ભાવ है. प्रभु पूर्ण है, ध्येय में पूर्ण है. समझाए तो समझो बापू आपो बंद अधिकार ने आ गाथा घनी गंभीरपणे लागी पहले थी. हाँ 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 હવે ત્યારે એનું થાય ને. હા 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 સતરૂપ ભગવાન આત્મા સતરૂપ शरीर वाणी मन ये नहीं, एक तो पर पुण्य पापना भावे पर भगवान आत्मा सतरूप विनायक अहेतु. सतरूप है आत्मा ये अहेतु, कोई हेतु नहीं, कोई ईश्वर विश्वर करता है नहीं. हा 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 अथवा પર્યાય છે તો દ્રવ્ય છે એમ નથી, એમ કે છે. સમજાય છે કઈ? એ પર્યાય જ્ઞપ્તિ ક્રિયા છે તો આ દ્રવ્ય છે એમ પણ નથી. ભગવાનને આવવા દો એને શું છે. હા 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 સતરૂપ ભગવાન આત્મા સત સત્તા સત હોવા પણ સત અહેતુ. એનો બીજો ઈશ્વર તો કરતા નથી, રાગને લઈને નથી, પણ પર્યાયને લઈને નથી. હા હા સમજાણું કાંઈ? સતરૂપ અહેતુ જ્ઞાયક ही जानन ही जानन 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 ध्रुव जानक स्वभाव ही जिसके एक भाव है, જેને એક ભાવ જ્ઞાયક ही है. હા 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 એ દ્રવ્ય વસ્તુ. દ્રવ્ય એટલે પૈસા નહીં. અહીં તો દ્રવ્ય એટલે બીજા દ્રવ્ય નહીં, જ્ઞાયક ભાવ દ્રવ્ય. હા હા વિતરાગ સિવાય આવી વાત ક્યાંય છે નહીં. ત્રણલોકના જનેશ્વરે જે કહ્યું એવી વાત ક્યાંય કોઈ ઠેકાણે કોઈ મતમાં અભિત છે નહીં. હા 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 પણ એના મતમાં આવેલાઓને પણ મદમાં સમજાતો નથી. એનો મત છે એ મદમાં સમજાતો નથી. જ્યાં ક્યાં અભિમાન અભિમાન. હા 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 समझ में आया? हाँ हाँ सतरूप सत्ता है, मौजूदगी चीज है, मौजूद चीज है, और हेतु है, कोई हेतु नहीं. કે પરિણમન છે માટે દ્રવ્ય છે એમે નહીં,
એ તો આવે છે ને ભાઈ 101 ગાથામાં. ઉત્પાદને ધ્રુવની અપેક્ષા નથી, ધ્રુવને ઉત્પાદની અપેક્ષા નથી. ક્યાંનું ક્યાં આવી ગયું જો. સમજાય છે કાંઈ? સહસ્રો ભગવાન અહેતુ વસ્તુ, એને ઉત્પાદની પણ અપેક્ષા નથી. સમજાય છે? 101 ભાઈ ને 101 રોત ઘણું સંભાળ્યું છે પ્રભુજી. અહેતુ સત્તા સ્વરૂપ અહેતુ વિનાયક ही જેનો એક ભાવ है, જે સમ્યક દર્શનનો વિષય है, સમ્યક દર્શનનો જે ધ્યેય है, જે ધ્યેય है સમ્યક દર્શનનું આલંબન है, સાધકનું એ સાધ્ય है. સમજાય છે કાંઈ? એવું एक ही भाव है. तीजो और सतरूप है तो ज्ञानी जिसका एक रूप है, गुण लियो स्वरूप. विनायक भाव એનું સ્વરૂપ શું છે કે જ્ઞાન સ્વરૂપ है. સતરૂપ અહેતુ. ગુણને પણ કોઈ હેતુ નથી, ગુણના ધ્રુવપણાને પણ કોઈ હેતુ નથી. દ્રવ્ય ગુણ વચ્ચે અતત વાક્ય છે. ગજબ વાત છે. જેને દ્રવ્યની અપેક્ષા નથી કે છે સત્તા ગુણ છે. જેને પર્યાયની અપેક્ષા નથી, સાત છે એને હેતુ કયો હે ભગવાન આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ, આનંદ સ્વરૂપ, અતિન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપ, પ્રભુત્વ સ્વરૂપ. એ ગુણ છે અનંત ગુણ હોય તો જ્ઞાનની મુખ્યતા લીધી છે. सतरूप है तो ज्ञान ही, अनंत गुण ही जिसका एक रूप है, ये अनंत गुण નું એક રૂપ है. गुण गुण सवर्ती. અનંત ગુણનું એક રૂપ છે. જ્ઞાન પ્રધાનથી કથન છે ને, તો અનંત ગુણનું એક રૂપ છે. ऐसे सतरूप गुण ध्रुव ધ્રુવ એક રૂપ છે. એટલે અનંતપણુંથી પણ આ ગુણ છે, અનંતપણ એ બધું એક રૂપ છે. ભિન્ન ભિન્ન નથી કઈ. અહીં ગુણનો ભેદ નથી લેવો. अहेतु ज्ञान ही जिसका एक रूप है, જેનું સ્વરૂપ સ્વરૂપવાન જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ, સ્વરૂપવાન ભગવાન જ્ઞાયક સ્વરૂપવાન એનું સ્વરૂપ જ્ઞાન દર્શન આનંદ આદि એક રૂપ સ્વરૂપ है उसका.
कैसे? भिन्न आत्मा को सर्व इंद्रिय भावों से भिन्न आत्मा को ऐसे भिन्न आत्मा लिया, भिन्न आत्मा तो कौन आती भिन्न कि सर्व इंद्रिय इंद्रिय भाव एनाથી भिन्न आत्मा को इंद्रिय इंद्रिय भाव एनाથી भिन्न आत्मा को जानते हुए धर्मी या भिन्न आत्मा को जानते हुए ज्ञप्ति क्रिया द्वारा जानते हुए समझो नहीं? भगवान विनायक स्वभाव सत हेतु અને ગુણો પણ સત હેતુ જે ભગવાન ભિન્દ્ર શરીર કર્મ રાગ અને પંચપાપથી પણ ભિન્ન એવા દ્રવ્યને ભાવ બે લીધા ને અને દ્રવ્યના અનદ્રવ્યના ભાવ પંચપાપ પણ સંયોગી ભાવ છે, સંયોગી ભાવ है, स्वभाव भाव नहीं। ये भिन्न आत्मा को जानते हुए अनंत भाव परिभव में अंत आई गया। अनंत अनंत गुणों में पर्याय प्रकट हुई। ऐसा भिन्न आत्मा को जानते हुए शास्त्र को जानते हुए कैसे नहीं कहा यहाँ। समझाए से कहीं शास्त्र को जानते हुए ये नहीं, तेरे यहाँ पर्याय को जानते हुए ऐसे नहीं लिया। भिन्न आत्मा को जानते हुए समझा? समझाए तो समझू भाई ત્રણલોકના નાથ તીર્થંકર દેવની કોઈ વાણી ને એનો ઉપદેશ કોઈ અલૌકિક છે, લોકોને તો બાયથી મળ્યું નથી। બાયની બધી વાતો અંતરના તત્વના ભેદ જોયા નથી, ભાળ્યા નથી। एवं जी सम्यक जानते हुए आत्मा को गुण पर्याय को ये में नहीं है। सम्यक प्रकार से देख श्रद्धान करते हुए ऐसा जो आत्मा है उसकी श्रद्धान करते हुए उसका नाम सम्यक दर्शन। भगवान पूर्णानंद प्रभु न्यायिक स्वभाव उसको सरते हुए यानी श्रद्धा करते हुए ये सम्यक दर्शन, उसको जानते हुए ये सम्यक ज्ञान। दूसरा ज्ञान अच्छा हो न हो उसकी साथ संबंध नहीं। और आचरण करते हुए ये अज्ञायक भाव भगवान में आचरण करता चारित्र, ये चारित्र है। चारित्र कोई महावर्त ना परिणाम ने नग्न पने कोई चारित्र नहीं। भिन्न आत्मा को जानते हुए, भिन्न आत्मा को सरते हुए, भिन्न आत्मा को आचरण करते हुए, राग से भी भिन्न करके आत्मा का आचरण करते हुए आनंदना आत्मा आचरण करना ये चारित्र है। अरे
समझ में आया? विशेष बात है।